ان کے ذاتی کاروبار، ذاتی تعلقات، ذاتی دوستیاں، کشمیر کا ذکر نہیں، انڈیا کے خلاف بات آپ نے نہیں کرنی۔ اور کل علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو کل اشتہاری نااہل نواز شریف نے جو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور جو ملاقات کی ہے لندن میں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ آپ کی دھرتی ماں کو جو گالی دے آپ اس کو بلائے، یہ شرم کی بات ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے خاندان کو ترجیح دی، بے شک کشمیر وہاں پہ شہید ہوتے رہے۔ اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ میں فاروق حیدر سے مخاطب ہوں کہ آپ وزیر اعظم بنے تھے، آپ نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا تھا، آپ نے کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ آپ نے 5 سال صرف ایک اشتہاری اور کرپٹ اور نااہل کے بچانے کے لیے مہم چلائی۔ لیکن آج سنیے گا، آج جو آپ لندن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور لندن کے کہنے پہ انتشار اور اشتعال کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے لیے آزاد کشمیر پہ اور کشمیریوں پر رحم کرے، کشمیریوں کی بات کرے، اپنے حلقے کے اوپر فوکس کرے اور کشمیر کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ انشاءاللہ کل جو سرویز آئے، جو رپورٹس آئے، جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتے گی اور وہاں پہ انشاءاللہ ترقی کا، خوشحالی کا، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب اس کا صورت طلوع ہوگا تو وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں بحیثیت وزیر امور کشمیر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے، چونکہ کشمیر کا مجھے ڈیٹیل اندازہ ہے حالات کا وہاں پر بحیثیت منسٹر، تو میں نے تو جب الیکشن ابھی آیا نہیں تھا تو میں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ لوگ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ لوگ بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ اور وہی آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے جس طریقے سے کیمپین شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے اس نیریٹو کو جو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اسی کے ہی پیچ پہ کھیلتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کے بعد ڈے بائی ڈے آپ کے سامنے آتا رہا کہ راستے روکے گئے، فائرنگ کی گئی، کئی دفعہ راستے بدل کر کیمپین کے لیے جانا پڑا ورنہ اور بھی حالات خراب ہو سکتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی میسج دیا اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، کہ ہمارے لیے جو پریورٹی ہے وہ آزاد کشمیر کا امن ہے، کیونکہ اس بار دشمن بیٹھا ہے اور آپ اگر متحد نہیں رہیں گے، الیکشن تو 5 سال بعد آتے ہیں، تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے دشمن، جو ہمارا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے۔ مگر ان لوگوں نے اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی، مجھے بحیثیت منسٹر بین کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر روز خط لکھ کر میرے خلاف کارروائیاں کی گئی کہ FIR کاٹی جائے، مجھے بین کیا جائے کشمیر میں۔ ہم نے تو کچھ چیخیں نہیں ماری، ہم نے تو کسی پہ کوئی گلہ نہیں کیا۔ ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں اور ہم اس بات پہ جیت رہے ہیں الیکشن کہ ہم نے ڈیلیور کیا وہاں پر۔ عمران خان کا جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ ہے سفیر بن کر، اس کو کشمیر کے لوگ آنر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ہم نے ان کو ان 3 سالوں میں ڈبل ان کا جو ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے ڈبل کر کے دیا، آن ریکارڈ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پر اس کو غبن کیا، اس کا جس طریقے سے ان کے لیڈرز نے پاکستان میں غبن کی ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ 72 سالوں میں ہمارے 156 سے زیادہ گاؤں ہیں جو کہ LOC پہ ہیں اور وائلیشن کے ساتھ ہم کو پتہ ہے اب تک کتنی شاتیں ہو چکی ہیں۔ ایک بنکر بنا کے نہیں دیا گیا تھا ان کو، الحمدللہ 6 ارب کی لاگت سے 600 بنکر پہ اس وقت کام شروع ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ فوجی بن کر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں بھارت کا مظالم کا وہاں پہ۔ اس کے بعد الحمدللہ انصاف کارڈ، جس طرح مولانا صحیح صاحب نے بتایا، ہم نے پورے AJK کی مکمل آبادی کو 100% انصاف کارڈ مہیا کیا۔ احساس پروگرام کا ہم نے تقریباً بہت بڑا کوٹا ان کو مل چکا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ شروع ہے اور ہم انشاءاللہ پورے کے پورے آزاد کشمیر کو 100% انشاءاللہ احساس پروگرام میں لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کام تھے، جو PSDP کے، جو ہمارے یہاں کے کام تھے، جو فیڈرل گورنمنٹ سے شروع تھے، 12 سال سے ہوتا تاخیر کا شکار تھے۔ الحمدللہ ہم نے ان 3 سالوں میں ان تمام پروجیکٹس کو مکمل کیا۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کالج بنایا، انہوں نے میڈیکل کالج کی ایک بلڈنگ بنا کے فریاد تالپور نے کمیشن لے لیا، اس کے بعد وہ چلی گئی، 86 کروڑ روپے دے کے آج میں ہاسٹل بنا رہا ہوں۔ یہ کیسا میڈیکل کالج ہے کہ اس میں ہاسٹل ہی نہیں ہے، کلاس روم بھی مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح روڈز، اسی طرح ان کے سیوریج پروجیکٹ سے
وہ سارے کے سارے انہوں نے کمیشن لے کے یہ نکل گئے تھے. ہم نے شکر ہے پورے کیے ہیں اور کشمیر کے لوگ یہ دیکھ چکے ہیں. اب الحمدللہ اس طرح جی بی میں ہم نے انشاءاللہ کیمپین کی اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 370 بلین کا تاریخی پیکیج ان کو دے دیا ہے. یہاں پہ ہمارا پروگرام ہے 500 بلین کا 5 ارب کا انشاءاللہ پیکیج دینے کا کشمیر کو, تاکہ 72 سال کی محرومی دور ہوگی. اور چونکہ ہم نے وہ ثابت کیا, ہماری بات پہ لوگوں کو یقین ہے, اس لیے کہتے ہیں نہ تم وہاں پہ جاؤ نہ تم بات کرو. یہ وہاں پھر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات اسی یقین نہیں ہے. آج انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پریورٹی صرف اور صرف پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. ایک ابھی فرزند زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے, یہ تو حالت ہے ان کی, جب آپ شکست خوردہ ہو, جب آپ نے ڈیلیور نہ کیا ہو تو آپ اسی طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر وائرل کی گئی تھی, پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ علی امین گنڈاپور فائرنگ کر رہے ہیں. فائرنگ علی امین گنڈاپور کے اوپر ہوئی تھی. علی امین گنڈاپور کے اوپر 7 دفعہ انہوں نے رستے روکے اور پلاننگ کی تھی, جو کہ انہوں نے بحیثیت کشمیر وزیر یہ بہتر سمجھا کہ راستہ بدلا جائے کیونکہ پیغام اچھا نہیں جائے گا اور کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور کشمیر کاس کو نقصان ہوگا. تو تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ وہ ہے جنہوں نے کشمیر کا بورڈ یہاں سے ہٹایا تھا جب راجیو گاندھی پاکستان ہے, یہاں پہ کشمیر کا بورڈ ہٹایا. جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا, اڈے دینے سے انکار کیا, تو یہ سیدھا سیوی پہنچ کے امریکہ بھاگ گیا تھا کشمیر کی کمپین چھوڑ کے کہ چلو میری کوئی دکان لگ جائے گی, کوئی روزگار لگ جائے گا. اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں بھی ابو زرداری کی طرح آپ کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں. زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوتے تھے, زرداری کے دور میں آپ جو چاہے ڈومور کا حکم دیتے ہم بجا لاتے تھے. لیکن آج تو عمران خان ہے جو للکارتا ہے, جو اسلام کی بات کرتا ہے, جو کشمیر کی بات کرتا ہے, جو انڈیا کو ٹیررسٹ کہتا ہے, جو ہندوتوا کی سوچ کو اور آر ایس ایس کے فلسفے اور نظریے کو ایکسپوز کرتا ہے, جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. آج یہ عمران خان ہے. تو سی وی لے کے ادھر پہنچا تھا, پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, ذرا اس سے سوال تو بنتا ہے کس لیے گئے تھے, سی وی لے کے گئے تھے, پھر کیا ہوا. اور کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آتے ہیں, جو وے آف دی ورلڈ بک میں ذکر ہوا ہے کہ کس طرح جب یہ بچہ تھا تو اس کو فون جاتی تھی کہ آپ کی فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں, اور یہ امریکہ سن رہا تھا. اور جب وہ سنتے ہیں, جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا علم ہوتا ہے, جب ان کے باہر اساسوں کا علم ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح خوف ہوتا ہے, ڈومور کا حکم مانتے ہیں, اپنے لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ. تو ابھی جو انہوں نے پروپیگنڈے میں یہ حالت ہے کہ آپ فائرنگ بھی کرو, پتھراؤ بھی کرو, رستے بھی روکو, حکومت بھی آپ کی ہو, انتظامیہ بھی آپ کا ہو. اور کل 3 زخمی ہو گئے. جس دن علی امین گنڈاپور اور میں جس قافلے میں تھی فائرنگ ہوئی تھی, ہمارا ڈرائیور جو ہے, ہمارے قافلے میں ڈرائیور کو گولی بھی لگی تھی. لیکن ہم کشمیر میں تھے اور یہاں پہ ذکر آپ فیک اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر کے تصویر چلاتے ہو. تو شرم آنی چاہیے. جو اس کا تقریر نویس ہے, یا تو تقریر نویس بدلے, بلکہ وہ بدل بھی دے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے, یہی رہے گا. اور آخری چیز جو نواز شریف نے کل ملاقات کی ہے, میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے. کشمیریوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے, اور جس نے ہمارے وطن کو گالی دی آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ 25 کو انتخابات میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے بعد صحیح معنوں میں جو کشمیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے, آخری میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ملک عمران خان نے یہ کہا ہے, تو ذرا یہ بھی سنیے. ایک منٹ پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں. یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم. ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو. جی عباس شبیر صاحب سمجھ سے سر یہ بتائیں گے الیکشن کمیشن کے روم سے سیٹسفائی ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن ہے, سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نبھائے گا. میں بالکل ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, اور بالکل جس طریقے سے انہوں نے
रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे खिलाफ। इसके बावजूद ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जो पहला एक वाकया हुआ डुडियाल में, उसके ऊपर इन्होंने लेटर लिखा और रिपोर्ट मांगी अपने आरोप से, जो आरोप इन्होंने लगाया हमने तो नहीं लगाया। उसकी रिपोर्ट में उसने वादे जवाब दिया कि ऐसा पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जी FIR नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोई इरादे नहीं थे और FIR नहीं हो सकती। उसके बावजूद 15 दिन से रोजाना लेटर लिखा जा रहा है कि FIR करो। अपने आरोप की रिपोर्ट को जो इनका लगाया हुआ है उसको रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पर लेटर लिखा जाता है कि मेरी एंट्री को बैन किया जाए कश्मीर के अंदर, तो मैं समझता हूं कि मैंने अगर कहा है नवाज शरीफ के बारे में या जरदारी के बारे में कि वो चोर हैं, तो ये हमारी अदलिया ने कहा है। पाकिस्तान की अदालतों ने डिक्लेयर किया है उनको चोर, मैंने नहीं किया। लेकिन उसी तरह मैं ये भी चाहता हूं कि जरा इसमें भी आप देखें कि मरियम नवाज इस तरीके से ओपनली हमारी फौज की बर्बाद कर रही है। उसने एक जलसे के अंदर धमकी दी है चीफ सेक्रेटरी और IG को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से वो ये बात कर रही है कि कश्मीर का सौदा किया है, ये कितना बड़ा इल्जाम है, कितनी गलत बातें हैं, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। इसी तरह बिलावल जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमारे लीडर इमरान खान के बारे में जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर ये समझते हैं कि इस तरह के नोटिस दे के मैं पहले इमरान खान का वर्कर हूं, मेरा लीडर इमरान खान है, उसके बाद मैं एक MNA हूं इमरान खान का, उसके बाद मैं इमरान खान का मिनिस्टर हूं, मैं रिएक्ट तो करूंगा। अगर मेरे लीडर के ऊपर बात की जाएगी तो मैं रिएक्ट करूंगा। मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का न कोई पाबंदी लगाई गई, न कोई लेटर लिखा गया, न ही कुछ कहा गया, और हमारे ऊपर किया गया है कि फिर भी इंशाअल्लाह हम एहतराम करते हैं इदारों का, और हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, तो कल रिजल्ट आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत बनाएगी। और ये यही रोना जो मैंने 25 दिन पहले कहा था रोएंगे कि जी धान दी हुई हमारे साथ, उसका हमारे पास हल नहीं है। मिनिस्टर साहब ये बताया कि जो पहले मौक़िफ़ था हमारा कौमी मुत्तहिदा इरादा काफी कश्मीर पे जो रिश्ता भी आपने बयान सुनाया इमरान खान साहब का, क्या वो बयान से इलाहार नहीं उसी के मुताबिक है। उसी के मुताबिक है हमारा जो स्टैंड है इंडिया और पाकिस्तान का, वो यही है कश्मीर के ऊपर कि यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट होगा और वो लोग अपना फैसला करेंगे कि वो किधर इलाहा करना चाहते हैं। इमरान खान ने उसके बाद ये कहा कि फिर भी उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान से इलाका आप करेंगे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान का झंडा उठा के अपनी जदोजहद तहरीक जो है वो कर रहे हैं, और साथ साथ अपने जो हमारे शहीद हैं वहां पे उनको तदफीन भी हमारे झंडे में करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस एक बात पे है कि ये लोग जो मोदी को अपने घर बुलाते हैं और ये बातें करते हैं, कश्मीर के दावे करते हैं, उनको नजर नहीं आई हमारी वो बच्चों की असमत दरी, हमारे वो शहीदों का खून, हमारे बच्चों को जो पैलेट गन पे अंधा किया जा रहा है, माजूर किया जा रहा है। तो मुझे निहायत अफसोस है इस बात है, क्योंकि वो जो लोग जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की, वो डिमोरलाइज होते हैं जब हमारी 3 दफारियां लेने वाले हुक्मरान ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, दुनिया को क्या मैसेज जाता है, उन्हें क्या मैसेज जाता है। तो वो मजीद उन्होंने क्लियर किया इस बात इमरान खान साहब ने कि फिर भी मैं आपको ये रेफरेंडम का हक दूंगा, अगर आप आज़ाद भी रहना चाहते हैं उसके बाद हम आपका साथ देंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है। सर काशिफ रफीक साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो भी इंतखाबात के नताइज होंगे बतौर वजीर अमूर कश्मीर आप और आपकी हुकूमत को वो नताइज तस्लीम होंगे? जी बिल्कुल, हमने न पहले कभी शोर मचाया, न पहले हमने GB में कभी शोर मचाया, उधर भी इन्होंने शोर मचाना शुरू किया हुआ था। हमने यही कहा था कि हमें कबूल होंगे नताइज, इसी तरह इंशाअल्लाह जो भी नताइज होंगे हमें कबूल होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने तो पहले से ही नारा मार दिया गांधी का, तो इनको भी कबूल करना चाहिए। और हमेशा जो हारता है वही रोता है, वही शोर मचाता है। राजा खाबर दुनिया से मिनिस्टर साहब आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि मौसम लोगों ने अपनी नागरिकी जलसों में नहीं बदल है, बात कुछ नहीं है। तो आपने भी तो पाकिस्तान में क्या किया कि आपने लोगों को नहीं बदला। मेरा सवाल ये है, आपने रेफरेंडम की बात की है, तो क्या ये आप ये तासर दे सकते हैं कि इधर तुम उधर हम? क्योंकि जब आप रेफरेंडम कराएंगे, पाकिस्तान की जानब से रेफरेंडम कराया जाएगा, तो क्या मकबूजा कश्मीर की आवाम को हिंदुस्तान उस रेफरेंडम में हिस्सा देना देगा? सर ये आपको बात को क्लैरिटी कर दूं मैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि पहले जो रेफरेंडम होगा वो होगा जो हमारा स्टैंड है कि हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जब वो हो जाएगा और आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लोगे, ये उसके बाद स्टेप 2 पे उन्होंने किया है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद का या उस स्टैंड का। इसको आप मिक्स एंड मैच ना करें इसको आपस में। थैंक यू। अनीश राजी, हम TV से। सर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, आपकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रही थी जिसमें आपने मरियम नवाज को थप्पड़ मारने का कहा या थप्पड़ पड़ने का, क्या आपको भी थप्पड़ पड़ेंगे?
तो आप इस स्टेटमेंट को बीइंग अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं इसको एंडोर्स करता हूं। मरियम नवाज ने जलसे में कहा इमरान खान साहब के बारे में, मेरे लीडर के बारे में, कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़ मारूंगी। तो मैंने उसको जवाब इसलिए दिया है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं की अभी तक, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान साहब बैठे हुए थे वहां पे, कि अगर आपके बेटे के बारे में इमरान खान ने कहा है कि वो हमारे पैसों से पोलो खेल रहा है, तो बिल्कुल सच कहा है। ये हमारी अदालतों ने साबित किया कि उन्होंने हमारा पैसा लूटा है। ये इमरान खान साहब नहीं कह रहे, हमारी अदालतें कह रही हैं। दूसरी बात, जो भी होते हैं पोलो प्लेयर्स, तो उनके बावजूद भी लोगों ने घोड़े पाले होते हैं। मुझे मरियम नवाज चैलेंज करता हूं, अपने शोहर कैप्टन सफदर के खानदान में से दिखा दे कि यहाँ तक इसने घोड़ा पाला हो, और नवाज शरीफ की भी पिक्चर दिखा दे इनके शेख पुश्तों की कि घोड़ा तो क्या कभी खोता भी पाला हो इन्होंने आज तक। दूसरी बात, मैंने जवाब दिया है कि अगर आप इस तरह बात करेंगी तो फिर जैसा मुंह वैसे थप्पड़ हम भी मारेंगे। मैं उस बात पे कायम हूं, और मैं बता रहा हूं कि मेरे पास और बहुत सी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, और वो थप्पड़ जैसे पड़ेंगे कि मैं जो कहता हूं बार बार कहता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 8 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इसकी सर्जरियों पे लगा है, और वो सर्जरी फिर इसकी भी उतर सकती है। इस तरह की बात अगर करेगी तो वही जवाब मिलेगा। बशीर चौधरी जियो से। आपने भी बात की मरियम नवाज जलसों में को धमकियां दे रही। हमने देखा कि यहाँ डी जो इमरान खान साहब भी धमकियां देते थे आईजी को, उन्होंने कहा था मैं आपको खुद फांसी लगाऊंगी। फिर हमने ये भी देखा कि अपारा थाने से इमरान खान साहब ने बंदे भी जाके छुड़ाए थे मोबाइल जो लेके जा रही थी। इसी तरह आपकी भी हमने वीडियो देखी फायरिंग करने की। बाकी आपके ऊपर सर प्लीज, आप मीडिया के आदमी हैं, मैं फायरिंग नहीं कर रहा, कम अज कम आपको तो क्लैरिटी होना चाहिए। आपकी वीडियो में अभी आपसे सवाल करूंगा, सवाल तो सुन। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक तो ये कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बैन किया कि आप कश्मीर के यहाँ से, तो एक तो ये कि आपकी क्या इखलाकी स्टैंडिंग है, उसके बाद आपका फिर इस इलेक्शन के ऊपर बात करने की, वहां जाने की मिनिस्टर के साथ। दूसरा आपसे सवाल ये है, जो मरियम नवाज ने क्वेश्चन उठाया है कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो गोल्ड स्मिथ के पैसों पर पल रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या खान साहब पैसे उन्हें यहाँ से भेजते हैं अपने बच्चों को? देखिए, आप एक पहली चीज कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, मैं हमने अभी कहा कि फायरिंग भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, पथराव भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, पाबंदियां भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, रस्ती भी रोकी जाए अली अमीन गंडापुर के। वीडियो आप बना के कि मैं इतना कहूंगा कि हर लंबे बालों वाला अली अमीन गंडापुर नहीं होता और हर गंजा नवाज शरीफ नहीं होता। ठीक है, एक तो इनको इसका एक ये जवाब हो गया कि हर लंबे बालों वाला अली अमीन गंडापुर और हर गंजा नवाज शरीफ नहीं होता। रही बात ये कि क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन अदालतों ने सादिक और अमीन कहा, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को सर्टिफाइड नाअहल, सर्टिफाइड झूठा, सर्टिफाइड करप्ट कहा, इन अदालतों ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के सफीर बने, इन्होंने अभी आपको हमने मनाजिर देखे कि इन्होंने कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाया, फौरन आप इसको मना किया। आपने एम्बेसडर को और हाई कमीशन को कहा कि मेरे कारोबारी हजरात को वीजे जारी कर दो, उनके साथ कारोबार को मजीद वसअत दे दो, कश्मीर कास को पसे पुश डाल दो। और उसके बावजूद कि हुकूमत आपकी, इंतजामिया आपका, इलेक्शन अमला आपका लगाया हुआ, दांडी का शोर भी आप करे, धमकियां भी आप दे, इंतशार भी आप फैलाए, इश्तियालंगीजी भी आप करे, लेकिन हम इसलिए खामोश है कि कश्मीर से अच्छा पैगाम जाना चाहिए। कश्मीर से इश्तियालंगीजी नहीं, आपके एलओसी के उस पार अपने उन भाइयों को, उन माओं को, उन बुजुर्गों को क्या पैगाम दे रहे हैं जो रोजाना अपने जनाजे उठाते हैं, जिनके ऊपर जुल्म सितम होता है, जो सब हिलाली परचम में उनको दफनाया जाता है। वो हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा एक नारा लगाते हैं, आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? लिहाजा हमें पता है, हमने अपने वर्कर को कहा है, और मुझे अभी भी याद है कि जब इन्होंने अली अमीन गंडापुर के काफले में ड्राइवर को गोली मारी गई तो उस वक्त भी जलसे से खिताब करते हुए न सिर्फ माफ किया गया बल्कि अपने वर्कर्स को यहां तक कहा गया कि आपने इनके किसी भी धमकी का, इनकी किसी इश्तियालंगीजी का, इनकी किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना, आपने 25 को बल्ले पे मोहर लगा के इसका जवाब देना है, और इंशाल्लाह वो जवाब उनको मिलेगा। और जो मैं जवाब देता हूं उसका। देखें, मेरा क्वेश्चन मरियम नवाज और उसके बच्चों पे इसलिए है कि वो मेरे मुल्क का पैसा है, मेरे मुल्क का पैसा लूट के जो उस पर याशी करेगा, मैं सवाल करूंगा। इमरान खान के जो बच्चे हैं वो गोल्ड स्मिथ के पाल रहे हैं, तो गोल्ड स्मिथ पाकिस्तान में कभी वज़ीर-ए-आज़म रहा है, नहीं पाकिस्तान में कोई उसका कारोबार है, उसने हमारा पैसा ना लूटा है, ना मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये आप
وہ والی بات ہے ایپل اور مینگو. آپ سیب اور آم کا مطلب آپس میں یہ توازن نہ کریں, یہ غلط ہے. اس طرح کی بات کرنا ہی غلط ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.